السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اتناؤ، میں ہوں علی سرور۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وارننگ کے بعد بلاول بھٹو زرداری پہنچے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے گزشتہ روز، اور آج فیصل واوڈا گئے ہیں مولانا صاحب کے در پر پہنچے، اور ناراضگی جو ہے حکومت کے درمیان کیا پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں فیصل واوڈا یا نہیں، اور مولانا کی ناراضگی ظاہر حکومتی مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اب بدستور مولانا ناراض رہے کیونکہ مولانا نے 7 دسمبر کی تاریخ دی ہے۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے جی، اس وجوہات کیا ہیں؟ خاص طور پر اگر حکومتی ہم بات کریں تو حکومت کے ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں وہ سبھی زیادہ خوش نظر نہیں آتے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اب ناراضگی نون لیگ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کمیٹی بنا دی، اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان فاصلے بدستور برقرار ہیں۔ مولانا صاحب کے فاصلے بھی حکومت سے مزید گہرے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج جو کچھ ہوا، خاص طور پر اگر بات کریں عمران خان کی بہنوں کی یا خان صاحب کے اوپر جو آج فرد جرم عائد ہوئی ہے، GHQ حملہ کیس میں 100 ملزمان پر فرد جرم عائد ہوئی ہے، اور کیا کیا نام ہیں اور فرد جرم کے بعد اب ہوگا کیا، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے کہ فرد جرم ثانی 9 مئی اور بہت ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گے آج اس مقدمے کے حوالے سے۔ آج شیخ رشید صاحب کی بھی عدالت میں ملاقات ہوئی عمران خان سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ شیخ رشید نے کہا ہے جی بڑی تفصیلی گپ شپ ہوئی ہے، اور خان صاحب نے فرط جذبات سے ان کا بوسہ بھی لے لیا، بغلغیر بھی ہوئے، اور کیا کچھ ان کی گپ شپ ہوئی۔ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس آج بھی بڑی چھلانگیں، 3000 پوائنٹس اضافہ، 1,08,345 پوائنٹس پر پہنچ چکا اسٹاک ایکسچینج۔ لیکن ساتھ میں IMF کی دو جو اہم مطالبات ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیا انہوں نے مطالبات کیے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ دانشور بہت شکریہ آپ کا، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ سر۔ بلاول بھٹو زرداری کے بعد فیصل واوڈا مولانا کے در پر آج پہنچے، اور دونوں یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو فیصل واوڈا اور بلاول بھٹو زرداری یہ قائل نہیں کر سکے کہ جناب آپ کا یہ بل ہے مدارس کی رجسٹریشن کا، یہ کہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کی ٹیبل پر موجود تھا، دستخط کیوں نہیں ہو رہی، یہ بتانے میں وہ ناکام رہے، اور مولانا بدستور ناراض ہیں حکومت سے۔ سر وجوہات کیا ہیں کہ یہ ظاہر بل جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو چکا، اس کے باوجود بھی صدر صاحب نے رکھا ہوا تھا، لیکن اب شام میں اطلاع آئی کہ جی اب آبجیکشن لگا کر واپس بھیج دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ مولانا صاحب کی ناراضگی کیا حکومت افورڈ کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی آخری بات کا پہلے جواب دے دیتا ہوں میں۔ جی دیکھیں، مولانا ایک مشکل سیاستدان ہے، انہیں منانا بھی مشکل ہوگا بہت، وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ مان جائیں گے، خاص طور سے جب مدارس کا مسئلہ ہو تو وہ اور مشکل پیدا کر دیں گے۔ ان کی ناراضگی بھی بجا ہے، نومبر کے آخری عشرے سے وہ اپنی یہ ناراضگی کا اظہار کرتے آئے ہیں میڈیا میں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا، وہ یونائٹڈ کنگڈم سے واپس آئے تھے، پہلی پریس کانفرنس میں ہی انہوں نے اظہار کر دیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد پھر اگلے ہفتے انہوں نے بولا کہ اگر یہی حالات رہے تو ہم بھی ایسا نہ ہو کہ ہم بھی روڈوں پہ آ جائیں، کہا انہوں نے سڑکوں پہ آ جائیں لیکن گے۔ وہ پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ ہم آ جاتے سڑکوں پہ اب تک۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ PTI آلریڈی سڑکوں پہ تھی، تو وہ ان کی ٹیم نہیں بننا چاہتے تھے، ان کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے تھے، کوئی بھی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، جو کہ وہ تھے بھی نہیں ساتھ۔ تو انہوں نے اپنا ٹائم پورا لیا۔ اب انہوں نے جو 7 دسمبر کا ٹائم لیا، یعنی کہ ہفتے کا دن، میرے خیال میں 2 دن بعد، جی آج 5 تاریخ پرسوں اتوار کو وہ پریس کانفرنس کر کے اپنے نئے لائے عمل کا اعلان کریں گے، جو کہ موسٹ پروبلی احتجاج ہوگا۔ اب احتجاج کی کال کا دیکھتے ہیں وہ کتنا ٹائم حکومت کو دیتے ہیں، کتنا نہیں۔ اچھا، یہ نوید زبیری صاحب یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ ملنے آئے، ان کی ناراضگی اس بات پر ہے کہ جی میرا بل جو ہے منظور نہیں ہوا، تو حکومت کا کوئی نمائندہ آنا چاہیے تھا، بلاول بھٹو زرداری کیوں آئے؟ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب آ جاتے، شہباز شریف صاحب نہیں آ سکتے تھے۔ ایکچولی 26ویں عالمی ترمیم میں بلاول صاحب کی اور مولانا صاحب کی ایک اچھی کمبینیشن بن گئی تھی، ان لوگوں نے مل کے کافی کام کیا۔ تو جب ان کا بل نہیں ہوا، سارے بل ہو گئے، ایک ہی بل رک گیا، جس پہ انہوں نے احتجاج کیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، میں نے بتایا۔ اب
جب وہ نہیں ہوا اور بالآخر اس پہ اعتراض لگا کے صدر صاحب نے واپس کر دیا تو وہ ان کو منانے گئے کہ دیکھیں تھوڑا ٹائم دے دیں تو یہ ہو جائے گا. ابھی کچھ مشکلات ایسی ہیں جو بتا نہیں سکتے, ان کو تو بتا دی ہوں گی لیکن ہم نہیں بتا سکتے. اچھا, آپ نہیں تو بتا کچھ ایسی باتیں انہوں نے مطلب مدارس کی رجسٹریشن میں کیا مذائقہ کیا ہے؟ کوئی ٹیکنیکل فالٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مدارس کے بارے میں پتہ حکومت کو کتنے ہمارے یہاں مدارس ہے, فلاں مدرسے میں کتنے لوگ طلباء طالبات پڑھتے ہیں, تعلیم حاصل کریں, تمام چیزیں رجسٹریشن میں آ جائیں گی؟ ہاں تو اس میں یہ تو اس میں مرادی ہے نا. دستخط زرداری صاحب نہیں کر رہے. ہاں دستخط زرداری صاحب زرداری صاحب بھی کس سے پوچھ کے کرتے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ مطلب ہے آپ کا؟ دیکھیں میرا نہیں, یہی سے کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ الفاظ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہیں, آپ جو اتنا سوچنے کا آپ ٹائم لیتے نہیں. زرداری صاحب کے نام پہ تھوڑا سا پوز لے لیا آپ نے. دیکھیں ایکچولی زرداری صاحب کون ہے؟ زرداری صاحب صدر پاکستان ہے. صدر پاکستان ہے, مقصد پاکستان اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ان کو اسٹیٹ سے پوچھنا ہوتا ہے نا, اسٹیٹ کے نمائندے ہیں. صدر کو بھی پوچھنا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ناظرین؟ وزیر اعظم بھی پوچھے گا صدر سے, صدر پوچھے گا کسی اور سے. سر اس سے اوپر بھی کوئی ہوتا ہے کہ پاکستان میں؟ لیکن وہ بادشاہ سلامت نہیں ہے, وہ کوئی سلطان نہیں ہے. کس سے پوچھیں گے؟ وہ صدر پاکستان کے ہیں تو پاکستان کی اسٹیٹ سے پوچھیں گے. کس سے پوچھیں گے؟ میں نے بولا اسٹیٹ کے کچھ نمائندے اور بھی ہوتے ہیں, ان سے مل جل کے کام ہوتا ہے. صدر بھی ان سے پوچھتا ہے کہ بل پہ دستخط کر دوں. یہ بڑی اہم بات آپ نے بتا دی ہے انیس منصوری صاحب. یہ بڑی بات, بڑی اہم پوائنٹ پہ بات آ کے رک گئی ہے کہ صدر بھی کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں دستخط کرنے سے پہلے. یہ آج انکشاف ہوا ہے پروگرام میں. عوام یقین کیجئے انگشتیں بدندہ ہوں گی کہ یار ہوا کیا ہے, یہ ایسی بات انہوں نے کر دی. آپ کیا کہیں گے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ علی. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ سے نوید بھائی نے بڑا مفصل وقت لیا ہے. میں گزارش کروں گا کہ بس ہمارے وقت پہ نظر ہے. ہاں وقت پہ نظر ہوتی ہے. جی جی صحیح ہے. اچھا اب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے, میں اپنے معزز نوید بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ جناب یہ جب ترمیم ہوتی ہے اور جب صدر اگر دستخط نہ کرے تو اس کے بعد کا قانون کیا ہے؟ ہاں بالکل میں بتا سکتا ہوں آپ کو. لیکن صدر نے اگر اعتراض لگا کے واپس کیا تو اس کو دوبارہ پھر صدر صاحب کے پاس بھیجا جاتا ہے. پھر ایک مخصوص مدت تک اگر انہوں نے سائن نہیں کیا تو وہ بل ایک حصہ بن جاتا ہے آئین کا. اچھا دو دفعہ میں اتنا ہی پوچھنا چاہ رہا تھا. اس کے لیے کیا کوئی ہمیں بڑی راکٹ سائنس ہے؟ تو اصل سوال یہ کہ صدر کو تو معلوم ہے کہ یہ اگر میں نہیں کروں گا پھر بھی ہو جائے گا قانون کا. صدر کر کیوں نہیں رہے؟ سوال انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے بھی کس سے پوچھنا ہوتا ہے. صدر صاحب بھی ڈکٹیشن لیتے ہیں. آج انکشاف ہوا, ہم یہ سمجھتے رہے کہ بلاول نے کہا تھا کہ مارچ تک اگر وہ رک جائے تو یہ بل ہو جائے گا. علی ذرا یہ کھل کر ان کو میں بات کرتا ہوں. آپ کریں جی کھل کے بھائی جان, یہ آپ کھل کے اب ذرا آپ بات کریں. کھل کے کریں. انہوں نے جواب بتا دیا نا. اب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ تو خود بخود ہو جائے گا. کیا یہ بات میرے معزز عزت مآب جناب والا صدر آصف علی زرداری کو نہیں معلوم؟ کیا تو جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں؟ خود ہو جائے, میرے ہاتھ سے نہ ہو. دو نقطے پر آنا چاہ رہا نا, پہلی بات. دوسری بات, وہ جس پارٹی کے سربراہ ہیں پارلیمنٹرین کے, تو یہ سربراہ ہیں نا, لیکن صدر بن گئے تو استعفیٰ دے دیا نا. ارے ان کی جماعت نے تو اس کو ووٹ دیا ہے, وہ ان کی مرضی کے بغیر ووٹ دیا ہوگا. دو سوالات ہیں نا. تو میرے بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب ان کو پتا ہے کہ تو قانون ویسے ہی بننا ہے, میں اعتراض کر کے کیا کروں گا؟ صحیح ہے. روکا کس نے ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی جن سے پوچھتے ہیں وہ انہوں نے روکا ہوا ہے. پہلے بات تو کلیئر تشریح جو آسان الفاظ میں ناظرین بتا رہا ہوں. پہلے بات تو کلیئر کر لینا کہ جناب یہ ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ لیکن یہ بڑی اہم بات کر دی آج انہوں نے. کسی نے زرداری صاحب جیسے آدمی کو صدر ہے پاکستان کے, اب میں آ رہا ہوں نا, دنیا کیا کہے گی اس بات میں نے کی نہیں, اس پہ آپ فسانے میں ذکر ہے اس کا بھی. اچھا ابھی تو ہم کریں گے نا, ابھی تو ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ معاملہ رکا ہوا کہاں ہے. رکنا اس لیے ہے کہ کچھ اور شرائط ہیں. ان کو بھی پتا ہے, مولانا کو بھی, کہ یہ تو منظور ہونا ہی ہونا ہے. صحیح. مولانا سیاست کہاں کر رہے ہیں؟ مولانا کو معلوم ہے کہ انہوں نے سب کو بولا ہوا تھا میں لا رہا ہوں مدارس کا بل. ان کا ایک ووٹر ہے, ان کا سپورٹر ہے, ان کی جان ہے اس کے اندر. اب وہ یہ پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ میں ڈیڈ لائن دے رہا ہوں 7 تاریخ کی, اگر نہیں ہوا تو ویسے 15 دن کمپلیٹ ہو گئے, ٹائم پیریڈ چلا گیا, وقت ہو گیا. ان کو معلوم ہے تو ہونا ہی ہونا ہے. نہیں ابھی 90 دن لگ سکتے ہیں. ارے ہونا ہی ہے نا, مطلب ہونا ہی ہے نا. نہیں باس, یہی بات ہو تو پھر وہ آ کے صاف کہہ دیتے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, فیصل واوڈا صاحب کو خود آ گئے دونوں؟ یہی بات میں بتانا چاہتا. پہلے آپ جب ذہن ایک ہم سوچتا ہوں اپنے ویور کی کلیئر کرتے ہیں کہ معاملہ یہ. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 10 دن میں ذرا سا ہماری انسداد دہشت گردی کی عدالت کو دیکھیے. ہاں دھڑ فرد جرم لگا رہی ہے, اس کو سزا. نہیں میں کسی اسی سے لنک ہے. بھاگ رہے اسی نہیں بھاگ رہا اسی پہ جو لوگ چاہتے یہ ہیں
کہ کچھ اور ترامیم ہو اور مولانا کو پتا ہے کہ ون ون سچویشن کیسے ہوگی. نہیں تو اور ترامیم پہ مولانا مان جائیں گے؟ اپنا ان کا بل پڑا ہوا ہے، پاس نہیں ہوا. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بل پاس نہیں ہوا. صحیح ہے، یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ کیا سلسلہ ہے نا. یہ جو نیگوسیشن ہو رہا ہے میرے بھائی، یہ مدارس کے حوالے سے نہیں ہو رہا ہے، بہت کلیئر. یہ جو لوگ پاکستان میں مضبوط ترین سمجھے جاتے ہیں ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ اس بار پولیٹیکل بارگین اس طریقے سے. اچھا، یعنی اس کو روک لیں، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، نئے بل بھی ہوں، یہ والا بل بھی ہو، اور وہاں مولانا کو کہا جائے کہ باقی بلوں پہ بھی ووٹنگ کر لیں تو یہ کر دیں گے سائن. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ جو بات انہوں نے روک دی اس پہ آپ کوئی کمنٹ نہیں کر رہے؟ صدر انتظار کر رہے ہیں کوئی مجھے کہے گا تو میں. تو اسی کھیل کا حصہ نا یار، ورنہ تو صدر کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ یہ سارا کھیل ہے، سیاسی کھیل ہے. جہاں سے آتے ہیں پیغامات غیب سے، وہیں کا ہے، غیب سے. ہاں ہاں. اچھا، آج جو ملاقات کی خاص طور پر فیصل واؤڈا صاحب نے، جن کے بارے میں ظاہر ہے حکومتی سارے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں ان کا اور کہتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اس سے بات نہیں کر سکتے. انہوں نے آج کھل کر کہا کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں، پھر آخر میں کہنے لگے میں پرو جوڈیشل بھی ہوں. وہ آ کے خان صاحب کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں میں نے بات کی مولانا صاحب سے. یہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ چلیں وہ پیغام بل کے حوالے سے تو ہو گیا، خان کے حوالے سے مولانا سے کیا گفتگو کرنا بنتا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ مولانا صاحب ظاہر ہے ایک اپنی پارٹی ہے، فیصل واؤڈا صاحب کسی جماعت کا حصہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے چھوڑ چکے نا، تو پھر وہ خان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں کچھ چہرے ہیں جو پہچانے جاتے ہیں کہ یہ آتے کہاں سے. صحیح ہے، ان کا گیٹ کون سا ہے وہ بہت کلیئر ہے نا. مطلب محسن نقوی صاحب اگر جب بھی جاتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، کس کا بندہ ہے؟ صحیح ہے. حکومت کاکڑ صاحب جب کبھی بھی جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اس کا. اب پچھلی بار محسن نقوی صاحب نے کام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے وہ گئے تھے فائلیں لے کر، پھر معاملات نہیں ہوئے، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جانا پڑا. اس بار معاملہ تھوڑا سا الٹا رکھا گیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے اور آخر میں اپنا بندہ اصل جو ہے. اچھا، وہ اس بندے کو معلوم تھا کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جانے والے ہیں، تو اس سے پہلے اس نے ایک ملاقات بھی کر لی تاکہ فیس آئے کہ ہاں بھائی ہم سب ایک پیج پر ہیں. سمجھ رہے نا، مطلب فیصل واؤڈا نے تو جا کر ملاقات کر لی، ہاں بھائی ہم سب. کہ عموماً اس طرح کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں پیغام رسانی کی، یہ اس وقت کی جاتی ہے کہ جب تصویروں کے ساتھ، کہ جب ہمیں دنیا کو بتانا ہو کہ ہم کچھ کرنے والے ہیں. ورنہ تو فیصل واؤڈا ویسے ہی جا کے ملاقات کر لیتے، بات چیت ہو جاتی، کیا فرق پڑتا. جب دنیا کو دکھانا ہو کہ ایک پیج بننے والا ہے یا ہم ایک پیج پر لا رہے ہیں، تو یہ ساری اسی کا ہے. یہ سارے اسی کا حصہ ہوتی ہے. نوید زہری صاحب، یہ سوال میں اگر آپ سے کروں، فیصل واؤڈا صاحب کی چونکہ جو باتیں وہ کرتے ہیں اس میں سے زیادہ تر باتیں تو پوری ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے جی بڑے غیب سے خبریں جو لاتے ہیں یہ غلام گردشوں سونگ لیتے ہیں یا وہاں سے پوچھ کر آتے ہیں یا وہ بتا دیتے ہیں انہیں. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد جس طرح کی بات کر رہے ہیں خاص طور پر، وہ کہتے ہیں جی سینئرز کی چھٹی ہونی چاہیے، نئے لوگ سامنے آنے چاہیے، بلاول بھٹو زرداری جیسا نوجوان قیادت سامنے آنی چاہیے جو ملک کو آگے لے کر کے جائے گی. اس کا بات کا ہم کیا اشارہ سمجھیں کہ 2025 میں نئے الیکشن یا وزیر اعظم بلاول اسی حکومت میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بھی؟ دیکھیں یہ بات واڈا سے پہلے بھی اور لوگ بھی کہہ چکے ہیں جو ملاقات کر کے گئے بلاول سے، یہ بات کہتے آ رہے ہیں لوگ. لیکن میں حال فی الحال کوئی الیکشن نہیں دیکھ پا رہا کہ کوئی الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ اگر الیکشن ہو جائیں گے تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ یہی لوگ کون جیتے گا. جیت جائے گا. ہاں، لیکن ان ہاؤس چینج یس آلویز اس کی قانون میں اجازت ہے، قانون میں اجازت بھی ہے، اور میرے خیال میں کسی وقت بھی یہ وقت کی ضرورت بن جائے گی. 27ویں آئینی ترمیم جس کو لانا چاہ رہے ہیں، جو کہ اب یہ لوگ تقریباً اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ بغیر پی ٹی آئی کے آن بورڈ لیے ہوئے، کیونکہ جس طرح کے تعلقات اس وقت عمران خان سے ہیں اس سے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے، تو بلوں کے ذریعے کوئی چیز یہ انکلوڈ کریں گے، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ چیزیں بل یعنی 27 ترمیم بھی آ رہی ہے آنے کی. اب اگر وہ میرا خیال ہے وہ بلوں کے ذریعے لائیں گے، وہ نہیں لا پائیں گے. جیسے کہ بہت سارے بل آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اچانک آئے اور ہو ایکٹ کے ذریعے منظور کرا لی. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ 26 میں تھیں، مولانا صاحب بلاول صاحب پی ٹی آئی ان لوگوں کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں نہیں آ پائیں. وہ اس کو لانے کے لیے بدت تو ہے، اپنا کام تو لگے ہوئے. اگر اس طرح نہیں آئیں گے تو اس طرح آئیں گے، لیکن اس طرح لانے کے لیے بھی ان کو مولانا کو کم از کم آن بورڈ لینا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہو اس سکتا. کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے اس وقت. لیکن مولانا صاحب اب کوئی ٹائم دیتے ہیں یا نہیں، کیونکہ مولانا صاحب میں نے آپ کو بولا ایک مشکل آدمی ہے اور وہ اتنا آسان نہیں ہے. اس وقت موسٹ سینئر سیاستدانوں میں سے چند ایک میں سے ایک ہے، اور اگر وہ
7 तारीख को कोई इस किस्म की कॉल दे देते हैं इस्लामाबाद या पिंडी आने की, तो हुकूमत इत्तेफाक फिर मुश्किल में हो जाएगी, अवाम फिर मुश्किल में हो जाएगी, फिर अच्छा, वही कंटेनर शिपिंग हाँ वाला बिल्कुल। माहौल हो और जाएगा। फिर मौलाना साहब ज़ाहिर है स्ट्रीट पावर तो है उनके पास, मदारिस वो इस चीज़ से हुकूमत बचना चाह रही है। अभी बड़ी मुश्किल से इससे निकली है, उनका ख्याल था निकलने के बाद नहीं तो अगर 4-5 मौलाना महीने तक तो अब तो ये होना था। मौलाना अगर आ गए अपने लोगों को लेकर इस्लामाबाद, तो जिस तरह ये धरना ख़त्म कराया है उस तरह उनका धरना ख़त्म नहीं हो सकता। देखिए, एक तो मौलाना साहब डी चौक नहीं आएंगे जी, इस्लामाबाद वाले वो है नहीं, कहाँ आते हैं वो फिर? आते हैं पिंडी, वो पिंडी आगे पिंडी के लाल हवेली। करीब करीब पिंडी में कहीं। अच्छा, तो बहरहाल वो, लेकिन शायद वो दिखाएंगे वो, और दिखा के ये बिल मंजूर करवा लेंगे, फिर आगे की कहानी कर लेंगे। अब सियासत है। अब देखना यह है कि नेक्स्ट 3 दिन में, ये जुमा, हफ्ता, इतवार, इन 3 दिन में क्या होता है। कई और बड़ी मुलाकातें होंगी, बड़े नाम होंगे, और उसके बाद किसी जगह कोई ऊँट करवट अनीस मंजूरी साहब, आज बड़ा अहम मुकदमा GHQ हमला केस, और उसमें आज बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुकदमे में 143 मुलजिमान नामजद हैं। मजमूई तौर पर 100 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई, जिसमें इमरान खान के अलावा शेख रशीद हैं, ताज गुल और दीगर लोग उसमें शामिल हैं। अच्छा, फर्द जुर्म में जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उसमें GHQ पर हमला, अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाने, 9 मई वाक़यात और 9 मई वाक़यात से कबल मनसूबाबंदी करके अस्करी अहदाफ का तयन, मुल्की दाखिली सलामती और रियासती इस्तेहकाम पर बराह रास्त हमले, ये वो इल्ज़ामात हैं जो जिनके तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। और अब बाकायदा केसेस का आगाज़ होगा और फिर गवाहान पेश किए जाएंगे, जिरा होगी, तमाम चीज़ें जो हम बार बार बात कर रहे थे कि जी 9 मई में कुछ है। PTI वाले भी कहते थे कि अब तक तो फर्द जुर्म क्यों नहीं आयद कर दिया आपने, 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, बिलाखिर फर्द जुर्म तो आयद हो गई। इससे एक बात बड़ी नाज़रीन अहम हुई है, फर्द जुर्म आयद होने का मतलब यह है कि अब केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जा सकता, क्योंकि एक ही जगह एक केस 2 जगह तो नहीं सुना जा सकता ना, अब यहीं पर चलेगा केस। तो ये आप क्या समझते हैं, फर्द जुर्म आयद होने के बाद ख़ासतौर पर 100 पीपल्स हैं जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है, कितने मुश्किलात का शिकार हो सकती है PTI या ये लोग जिन पर फर्द जुर्म आयद हुए? अली देखिए, इसमें एक पहलू जो बहुत अहम है वो इसमें मनसूबा साजी का। अगर ये डायरेक्ट सिर्फ हमले का मामला होता ना तो वो अलग रह जाता, क्योंकि मनसूबा साजी में उस दिन तो इमरान खान थे नहीं, तो ज़ाहिर है वो निकल जाते, हमले में बच जाएंगे, लेकिन मनसूबाबंदी के तहत तो आ सकते हैं। मनसूबाबंदी के तहत मास्टरमाइंड कौन है, किसने कहा था, मास्टरमाइंड कौन है, और ये सारा सिलसिला जो है ये कनेक्ट होगा आगे चलकर इनकी सज़ा पर। अच्छा, जो नुक्ता है इसमें बहुत ज़्यादा अहम अली, वो ये है कि आपने अभी ये कहा कि फ़ौजी अदालतों में नहीं आ सकता। ये एक मुकदमा नहीं है, इस तरह के कई मुकदमात हैं कि जिनकी बाकी मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसको हमला जिसमें होगा, और वो फ़ौजी अदालतों की तरफ जाने की ही ये सारी जो तैयारी सारी हो रही है वो इसमें हो रही है। अच्छा, ये जो मुकदमात हैं, ये आप देखिए कि आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है जो लाहौर की, उसने भी आज काफ़ी तेज़ी दिखाई है। उसने भी उन तमाम लोग के जो हाजिर नहीं हो रहे उनके वारंटी गिरफ्तारी जारी की है। लग यूँ रहा है कि आइंदा 10-15 दिनों के अंदर ये सारे मामला अपने कुछ जगहों से फैसले आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से इस्लामाबाद से आया था अभी फैसला, अब इनमें इनके अहम रहनुमा होंगे। एक नुक्ता जो इसमें शायद आपने उसका जिक्र नहीं हो सका, वो ये था कि जैसे ये रहनुमा वहाँ फर्द जुर्म आयद होने के बाद बाहर निकले, जबकि ज़मानतों पर थे, उनमें से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ लोग नहीं मिले। सही, उमर अयूब है, राजा बशारत है, इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो उमर अयूब के बारे में वो कह रहे हैं जी उस पर, क्योंकि और भी 5-6 मुकदमा दीगर शहरों में हैं जहाँ से आवाज़ आई है। उनके वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने कहा जी गुजरांवाला, लाहौर, दीगर मुकदमात हैं उनके ऊपर, उनमें भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अभी तक मालूम नहीं हो सका आखिर वक्त तक उनके बारे में। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ है कि हम उनकी सिर्फ बात कर रहे हैं जी उमर अयूब साहब की। उमर अयूब अपोजिशन लीडर भी हैं, तो एक अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हुआ है। मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि ज़ाहिर स्पीकर की मर्जी के बगैर एक MNA जो है, और इजाज़त लेनी पड़ती थी, लेकिन इसमें नहीं ली इजाज़त। इसमें मैं वही आपसे कह रहा हूँ, और पार्लिमानी लीडर है वो, सॉरी पार्लिमानी लीडर के अलावा आपका अपोजिशन लीडर है वो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर है, और इस वक्त वो लापता है। तो सवालात तो ज़ाहिर उठते हैं कि ज़ाहिर आपको गिरफ्तार अगर करना है आप उसको मुकदमे में गिरफ्तार कर लीजिए, समझ में आती बात। कहने का मकसद यह है कि जो PTI के लिए अच्छे शुगुन थे जो शुरू हुए थे, वो अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। और लग यूँ रहा है, जिस तरह मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर मौलाना साहब को तैयार किया जा रहा है, ये जा रहे हैं एक और तरमीम की तरफ और एक और मामले की तरफ, और वो है फ़ौजी अदालतों का मामला। इन्हीं दिनों में ये सारा मुतवक्किल होगा, और ये मदारिस का बिल तो सिर्फ एक बहाना है, सही, तेरे घर तक जाने का। अब ज़ाहिर है किसी के घर तक जाने का एक बहाना ही चाहिए होता है ना, कि जनाब चाय पीने आ रहा हूँ, किसी बहाने से आ रहा हूँ। इन्हें भी मालूम है कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या कर सकते हैं, अगर ज़रदारी साहब ने किसी
इंक ख़त्म हो गई है उनकी दस्तखत करते हुए, तो मामला कुछ भी हो सकता नहीं नहीं इनका ख़त्म नहीं हो, वो तो जोहरी साहब बता चुके हैं कि किसी से इजाज़त लेते हैं वो। अच्छा सर, इसमें नवीन जोहरी साहब, नहीं आपने कहा ये प्रोग्राम निकाल के नाज़रीन ने तो खैर नोट कर लिया होगा, अब तक तो उसके शॉर्ट बना भी लिए होंगे। अच्छा सर, इसमें ये बताइए कि यार आप लेकिन मैंने ड्रामों में काम करने बहुत आगे जाएंगे आप। सर इस मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, उस पर पहले बात करते हैं। बहुत सारे उसको ड्रामा करार देते हैं, हालांकि हकीकत है वो। सर ये जो गुफ्तगू अभी हम कर रहे हैं जीएसक्यू हमला केस में, आप क्या समझते हैं फर्द जुर्म आयद होने के बाद कितनी मुश्किलात पेश आएंगी पीटीआई को? क्योंकि उनके अपने लीडर, एक तो फर्द जुर्म आयद हो गई, अपोजिशन लीडर उस पर फर्द जुर्म आयद हो गई, वो गिरफ्तार भी हो गए, खान साहब पहले गिरफ्तार हैं। देखिए ये सारे मुकदमा जो आपने बताया, इन सब की सज़ा तकरीबन 3 से 4, 1 को छोड़ के सबकी सज़ा मौत है गद्दारी के। और इतनी सारी सज़ाएं मौत को साबित करना है, इसको साबित करने के लिए, क्योंकि फौजी अदालत तो है नहीं, सिविल अदालत में चलेगा, और ये आईनी केस है, आईनी अदालत में चलेगा, तो इसको साबित करने में सालों निकल जाएंगे भाई। ये ऐसा नहीं है कोई आसान केस। जल्दी जल्दी सुनवाई हो रही है कि आज ये गवाह कल वो गवाह हो, अच्छा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि गाँव में जरा भी होती है। टाइम भाई, आप जीएचक्यू पे हमला आप साबित करेंगे कि ये जीएचक्यू में हमले में ही शामिल थे, कौन गवाह हुकूमत के एरिया हमारे पास मौजूद है। हाँ ठीक है। उसके बाद उसकी प्लानिंग, फौज के खिलाफ उकसाना, इस किस्म के और बहुत सारे हैं, मनसूबाबंदी, हाँ तो और उनकी सलामती और रियासती इस्तेहकाम पर बराह रास्त हमला। मैं इस सब चीज़ों को जो मैं मिला रहा हूँ, एक ऑलरेडी फौजी अदालत से एक बड़े जनरल को जो सज़ा सुनना है कि होने वाली है, हो रही है, काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं, उसके साथ ये कुछ गुत्थी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद ही आप ये कह रहे हैं खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात हैं। मुश्किलात तो जेल में है, तो मुश्किलात है, जेल में कौन सी नहीं, मतलब इन चीज़ों से मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा, तो केस चलेंगे, इजाफा होगा, क्यों नहीं होगा, इजाफा होगा, हर गुजरते दिन के साथ वो होगा, इजाफा होगा। अच्छा आज अजीज मंसूरी साहब, पहले आप बता दीजिए कि आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में खान साहब भी आए थे, शेख रशीद, दीगर जिन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, बहुत सारे लोग मौजूद थे, वो तो आपस में बगलगीर हुए, बौसा लिया खान साहब ने शेख रशीद का, बड़े खुश थे शेख रशीद साहब उनसे मिलने के बाद, बौसे की बात नहीं हो रही। तो इस पर दो अशखास की जो तकरार हुई है, एक तो पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और खान साहब की बहन अलीमा खान के दरमियान, और नाज़रीन बहस इस बात पर हुई और तकरार इस बात पर हुई कि अलीमा खान ने कहा कि आपने 12 लोगों का कहा है कि मारे गए हैं, ये क्यों कहा आपने, हालांकि इससे तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर 1 मिनट लो, आधा मिनट आप बुरा नहीं मानो, दूसरे सवाल का जो दूसरा हिस्सा था बहुत ज़रूरी था वो बताना, ताकि आपके साइमिन को समझ में आ जाए कि मैंने क्यों ये कहा कि ये इसे बहुत देर लगेगा। 100 के करीब कर रहे हैं, चले इसमें से आप निकाल के 50 भी कर लें, रूल करके 100 पर फर्द जुर्म हो गई, हाँ, तो आगे कुछ शक का फायदा देकर जाएंगे, 50 कम से कम रह गए, तो 50 के हो गए 50 वकील, 50 लोग, 50 के हो गए कम से कम 500-800 गवाहन, इन सबको अदालत को सुनना होगा, हर आदमी का एक वकील को सुने, बगैर वकील को सुने, उसके बाद बगैर गवाह को चलाए, तो इसलिए मैंने कहा जीरा भी होती है, टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम। जी मंसूरी साहब, देखें ऐसा नहीं होता। तकरार जो हुई दोनों में, उन्होंने बैरिस्टर साहब ने ये कहा, जो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने कहा जी मैं आपको जवाब देनी हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये 12 का नाम मैंने इसलिए लिया कि तस्दीक मेरे पास जो आई वो 12 की थी, बाकी जो लोग बता रहे हैं 100, 150, 200, 300, मेरे पास तस्दीक नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। जिस पर उनकी बहन ने कहा कि जी मैं खुद वहाँ मौजूद थी, इतने लोग ज़ख्मी हुए, बराह रास्त फायरिंग हो रही थी और आप इन चीज़ों को जानबूझ के सरफ नज़र कर रहे हैं। और बाद में अलीमा खान ने कहा कि जरा ये कंप्रोमाइज़ लोग हैं। आपको लगता है इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, ख़ासतौर पर खान साहब इस बात में नाराज़ होंगे कि जी मेरी बहन को किस तरह का जवाब दिया आपने? देखिए अली, पहला हिस्सा, हम इमरान खान को बहुत अरसे से जानते हैं। इमरान खान सरेआम किसी का बोसा नहीं लेते, उनका बोसा भले कोई ले ले, सही, एक उनका मिलने का तरीक़ेकार है, सही है। वो कभी भी आपको किसी 1.5 साल से जेल में बंद है सर मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी जो है वो, ये शेख रशीद ने अपनी तरफ से बयान जारी किया, शेख रशीद ने अपनी तरफ से बयान जारी किया कि जनाब मुझसे बहुत खुशी है, मुझे बगैर तो हो सकते हैं, बोसा लिया, खुद से नहीं करते। शेख रशीद साहब ने ले लिया होगा, ये मियां साहब का बौसा भी लिया था, शेख साहब की तस्वीर मौजूद है। मैं यही आपको एक खबर की तसीह चाह रहा था। चलिए उन्होंने उसका बौसा लिया या उसका लिया, बात एक नहीं है, नहीं बहुत फर्क है, सही है सर। ये आप तो इस काम में माहिर हैं, बताएं ना सर ये क्या है वजह? सर ये मैं जो आप लोग बोसो कनार की बात नहीं, बोसो कनार नहीं, दोनों अशआर, देखिए दोनों हम उम्र है। कैरेक्टर के बारे में बता दिया ना,
بتا دیں خان صاحب شرکت کر ہی نہیں سکتے, انہوں نے بتا دیا. یہ بات اگر ہم نے بتایا ہوتا تو فتویٰ لگ گیا ہوتا ہم پہ. خان صاحب سب کے سامنے نہیں کرتے کہ بھائی سب کے سامنے, میں نے اپنے جملے میں کہا ہے سب کے سامنے نہیں ہوتے اس طریقے سے. یہ مجھے بار بتایا بولا خان صاحب خالی ایسے ہاتھ ملاتا ہے, کیسے خان صاحب ٹھیک ہے بس, اس سے زیادہ فری نہیں کرتے. یہ ان کا مزاج صحیح ہے, ان کا مزاج صحیح ہے. تو یہ تو ایک تو شیخ رشید کی طرف سے چلائی ہوئی خبر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے علیمہ خان صاحبہ اور بیرسٹر گوہر کے درمیان جو تکرار ہوئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوئی ہے. میری ایک بات, میں جملہ مکمل مطلب مرضی کے بغیر بیرسٹر صاحب نے جواب نہیں دیا یا بہن نے نہیں دیا؟ جو علیمہ خان صاحبہ نے اعتراض کیا ہے وہ خان صاحب کے کہنے پہ ہی کیا ہوگا. تو خان صاحب سے ملاقات ہوئی بیرسٹر صاحب کی تو ڈانٹ دیتے ہیں ان کو. تو پھر اگلے دن انہوں نے کیا کہا آپ دیکھیں نا, نہیں ڈانٹا انہوں نے, دیکھیں دو خبریں آ رہی ہیں. بتایا تو خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا کہ غلط ہوا. یہ دیکھیں علی, دو خبریں آ رہی ہیں. ایک بات یہ جو بیرسٹر نے کہا کہ جناب یہ غلط ہوا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جب ملنے کے لیے گئے, باقاعدہ بیرسٹر گوہر صاحب اور ایک جو صاحب اور گئے تھے ان کے ساتھ ملنے کے لیے, انہوں نے صحافیوں کو یہ بتایا آف دی ریکارڈ, جسے صحافیوں نے بعد میں کوٹ بھی کیا ہے, کہ جناب خان صاحب کو تو پہلے ہی سب کچھ پتا تھا. اچھا نہیں, اس پہ بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو پتا نہیں تھا. صحیح ہے, خان صاحب کو پہلے ہی سب کچھ پتا تھا. یہ تو سب میڈیا میں بات کلیئر ہو گئی. نہیں بتائے گا کون؟ آپ کو میں نے اس دن بھی مثال دی تھی کہ بہت سارے رہنماؤں سے ہماری ملاقات ہم دونوں کی بھی ہو چکی ہے, ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, بعد میں وہ کہتے ہیں اچھا ایسا ہوا تھا, اچھا ایسا ہوا تھا, اچھا جب ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ٹھیک, یاد آ گیا نا آپ کو. ٹھیک ہے سر. سر آپ کیا کہیں گے چیئرمین صاحب سے ان کی خان صاحب کی بہن کی تکرار کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے آپ سمجھتے ہیں, یا بات صرف اتنی ہی ہے جذبات میں بات کر دی انہوں نے؟ سر یہ تو ایک چھوٹی خبر ہے, بڑی خبر تو ہے کہ خان صاحب جیل میں رہ کے بھی کتنے باخبر رہنما ہیں, مطلب ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی خبر ہے. سیاسی لوگ جیلوں میں جاتے ہیں, آپ سے زیادہ کون جانے گا, ان کو خبر نہیں ہوتی کسی چیز کی. جی دیکھیں علیمہ خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. گوہر کون ہے؟ بہن نہیں ہے. بیرسٹر کون ہے؟ بیرسٹر گوہر اس وقت کون ہے؟ مثال دوں کسی پارٹی اور کی, بیرسٹر کسی اور پارٹی کی بہنیں اور لوگوں کی بھی. کوئی ایم این اے ہے, کوئی ایم پی ہے, کوئی منسٹر ہے, کون ہے وہ نہیں تھے, کوئی پارٹی کی عہدیدار ہیں, مطلب کون ہے؟ اور اس وقت چیئرمین کون ہے پی ٹی آئی کا, آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کا چیئرمین کون ہے؟ ویسے گوہر تو وہ اس سے پوچھ رہی ہے چیئرمین سے کہ تم نے یہ کیا وہ کیا, وہ اس نے آخر میں کیا کہا, یہ سب جگہ سے ہوتا ہے, سب جگہ سے ہوتا ہے. ہاں کراچی کی میں بھی ایک جماعت ہے, صحیح ہے, ان کو وہ کراچی کے صدر کو لائن حاضر کر دیتی ہے, صحیح ہے, ایک بہن. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. یہ ان کی کوئی خبر ہوگی, کوئی خبر آج تک آپ کی طرف آئی, کوئی ریلیز کیا, ہر جگہ ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. کہنے کی بات ہے, کوئی بات نہیں. اچھا کہنے کی بات ہے, یہ اس طرح کی باتیں اڑائی جاتی ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس سے کچھ نہیں فرق, گوہر جب تک چیئرمین ہے, جب تک چیئرمین. سوال یہ ہے کہ اس سے یہ نہیں لگتا کہ اختلافات بہت زیادہ ہو گئے آپس میں پی ٹی آئی کے لوگوں میں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کل بھی میں نے کہا تھا کہ اندرونی طور پہ ایک انتشار کا شکار ہے, اور اس کی وجہ یہ علیمہ خان نہیں ہے یا وہ نہیں ہے, اس کی وجہ وہ ان کا سوشل میڈیا ہے جو ان کو ٹرول کرتا ہے, اور وہ کسی کنٹرول میں نہیں ہے. وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, نہ علیمہ خان کے نہ ان کے. وہ اگر عمران خان ہی کچھ بولے گا تو شاید ان کے کنٹرول میں آئے. اس میں بھی میں شاید لگا رہا ہوں, وہ اس وقت ایسا آزاد ہے کہ وہ ایک مادر بدر آزاد ہے جی, ڈیجیٹل دہشت ان کو کہا گیا. لیکن آج ایک بڑے صحافی نے پورا ایک کالم لکھ دیا, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے ڈیجیٹل دہشت گرد اور یہ سب کچھ کرتے ہیں, میں مانتا ہوں, میرے ساتھ بھی بہت بار کیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی زیادہ آگے ایک جماعت کے ڈیجیٹل لوگ نکل چکے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے اور میری والدہ کو, مرحومہ کو, کہتے ہیں جی شدید گالیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں, وہ ہیں جی حامد میر صاحب. انہوں نے آج کالم بھی لکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے پیچھے رہ گئے, نون لیگ آگے نکل گئی. سر لگتا ہے آپ کو ایسے ہی ہو گیا؟ علی میں آپ کو ایک اور بات کا, جو پہلی والی بات کا, بیرسٹر گوہر صاحب سے خان صاحب اس وقت شدید ناراض ہیں. میں ایک جملہ کر دوں, لیکن ایک خان صاحب کی مجبوری ہے, اور وہ مجبوری یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے اندر بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے, اور انہوں نے جنرل سیکرٹری چینج کر دیا ہے. الیکشن کے بغیر یہ چینج ہو نہیں سکتا. تو اب آفیشیلی جو ہے وہ صرف اور صرف ایک بندہ رہ گیا ان کے پاس. یہ ایم کیو ایم کے فاروق ستار صاحب والی سچویشن پیدا ہو گئی ہے, جس کے نام پہ وہی. تو اب وہ مسئلہ سارا یہ پیدا ہو چکا ہے یہاں پر کہ ورنہ خان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں بیرسٹر گوہر کے متعلق, وہ میں نہیں سمجھتا کہ تو اس کا مطلب آپ اشارہ جو مجھے کر رہے ہیں فاروق ستار کی مثال دے کے, تو خان صاحب کو مائنس بھی کیا جا سکتا ہے یہ اس طرح سے, اس پارٹی سے صحیح ہے, مائنس کیا جا سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. سر آپ کو لگ رہا ہے ہو سکتا ہے؟ اس وقت چیئرمین تو ہیں وہ, بیرسٹر گوہر ہے, تو باقی لوگ مان جائیں گے. دیکھیے ایک بڑی سچویشن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ آپ پنجاب کے لوگوں کو دیکھیے, اس وقت کتنے لوگ پنجاب کے اندر گرفتار ہیں. میں خیبر پختونخوا کا اس لیے ذکر نہیں کر رہا کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر گرفتاریاں نہیں ہیں, حکومت وہاں گرفتاری نہیں ہے. اس وقت پنجاب کے اندر شاہ محمود قریشی,
यास्मीन राशिद, सही है, परवेज साहब, मियां रशीद सही है, साहब, मियां उमर रशीद साहब, चीमा साहब। सब लोग जी, गिरफ्तार हैं। आप मुझे बताइए, कोई पार्टी का बंदा उनसे मिलने नहीं। गया? सही है, वहाँ एक बेचैनी है कि जनाब हमारे किसी केस पे कोई मामलात नहीं देखी जा रहे, ना हमें पूछा जा रहा। फिर खान साहब की बात हो रही। अगर बैरिस्टर गौहर वाला मामला इनके साथ मिलता है, ये एक बड़ा इशू बन चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको इसलिए खबर दे रहा हूँ ये क्योंकि परसों मंडे वाले दिन मैं इलेक्शन कमीशन या सिंध में गया था, तो वहाँ ये मामला ज़ेर बहस था। तो मुझे वहाँ पर ये मालूम हुआ, मैं सोर्स कोट करता हूँ कि वहाँ पर ये मामला हुआ कि जनाब इलेक्शन कमीशन इनको एक और चीज़ देने वाली है कि जनाब आपने अपना सेक्रेटरी जनरल चेंज किया है या कौन सा है हमें बताइए। नोटिस। वहाँ पर जो है वो दूसरा इशू ये आ रहा है कि जनाब बैरिस्टर गौहरी है कि जो उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, तो आइंदा इलेक्शन से पहले आप अपना स्ट्रक्चर बेहतर करेंगे या नहीं करेंगे, वरना आपका दूसरे वाला मामला हो जाएंगे। इंटर पार्टी इलेक्शन वैसे नहीं मान रहे ये इसी वजह से बैरिस्टर गौहर का इशू आ रहा है। अच्छा, जो दूसरा आपने सवाल पूछा कि जनाब मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो आगे चले गए, देखिए हर जगह का सोशल मीडिया उसी तरफ होता है इस वक्त, क्योंकि हामिद मीर साहब का झुकाव ज़्यादा पीटीआई की तरफ है। झुकाव ना कहें, ये बात तो फिर गलत हो जाएगी। आप- मतलब आप और मैं खबर दे रहे हैं, अगर वो खबर किसी के हक में होगी, किसी के खिलाफ होगी, किसी के हक में हो, तो बाकी लोग ये कहेंगे आप उस पार्टी से। देखिए खबर को देने का और एंगलिंग करने का फ़र्क होता है। अब हमें अंदाज़ा होता है पीटीआई वाले तो गाली देते रहे इससे पहले। वो तो देते रहे हैं, वो तो देखिए पीटीआई तो जिसको गाली देती है उसी को कुर्सी देती है, उनका मिजाज है। सही है, आज तक हमने तारीख में यही देखा है कि उन्होंने जिसको गाली दी है बाद में उसको ओहदा दिया है, नहीं दिया। तारीख यही है ना। तो आपको अगर पीटीआई में कोई आला ओहदा चाहिए तो आप अभी गाली दे दीजिए, बाद में आपको पीटीआई आला ओहदा दे देगी, यही होता है सर। देखिए ये सोशल मैंने आपको मीडिया बोला, पर सोशल उनका ज़ाती मीडिया का- तजर्बा। देखिए मैं बार बार यू टर्न नहीं लेता, मैंने एक बात कही है, मैं वो उस पर कायम हूँ कि सोशल मीडिया जो है ना वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। नून लीग के भी कंट्रोल में नहीं है। नून लीग तो बहुत कंट्रोल में है, उनका तो मीडिया सेल पेड लोग हैं, उनके मुख्तलिफ जगह पेड लोग हैं उन्होंने सारे। बनाए हुए हैं, और उनको कोई गाइड करता है तो बात आगे चलती है। वो लोग पेड लोग हैं, बाकायदा प्रोफेशनली पैसे लेके उधर काम करते हैं, और उसमें उन्होंने खुद बताया है आगे के डिटेल रूम पे, उन्होंने मिलियंस ऑफ रुपये पार्टी फंड से उन्होंने खर्च किए। अब इसका मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये है, हम उनकी बात मान लेते पार्टी फंड से, लेकिन मिलियंस ऑफ मिलियन रुपीस से उनके लोग हैं, तो वो कंट्रोल है। इनके लोग जो है पीटीआई के, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो आधे से ज़्यादा बल्कि मोस्टली तो बाहर से, वो बाहर से ट्रोल स्टार्ट करते हैं, तो और वो पेड नहीं है? एक्सट्रीमिस्ट हैं, पेड नहीं वो है? देखते हैं जो भड़के मार रहा है उसके साथ है, जो सॉफ्ट इमेज वाला होता है गौर जैसा, और इन लोगों की तो वो ट्रोल शुरू हो जाती पेड है। नहीं है, ये कह रहे हैं आप। वो मैं नहीं समझता कि वो इतने पेड हैं। उस वक्त उन्हीं बनाई थी जब उसकी गवर्नमेंट में थे, तो उन्होंने उसकी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ रखे थे लोग, जो आई थी बात इतने लोग पेड होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हैवी उनका ट्रैफिक है तो वो अनपेड लोग हैं। अच्छा जी, आज मगर हामिद मीर की मैं बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उसके साथ गलत कर रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं किसी भी सहाफ़ी की उसकी फैमिली तक वालदा नहीं जाना मरहुमा के लिए भी चाहिए। नाज़िब कल अल्फाज। तक ये आपके लिए भी अच्छा लिखते थे, आज अगर आप उनके लिए लिखते हैं, और हामिद मीर साहब की सहाफ़ी बरादरी में बड़ी इज़्ज़त है, और वो इतने हसास और इतने मुश्किलात के बावजूद इतने मुश्किल मौजू पे वो गोलियां जितना खा खुल के चुके हैं, बोलते हैं जो आम सहाफ़ी नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक और बड़ी अहम खबर, गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी की मेज़बानी में एपीसी हुई आज, और उसमें ज़ाहिर पीटीआई शामिल नहीं थी। उस पर एलामिया जो जारी हुआ है वो ये कहते हैं कि जिस सूबाई हुकूमत केपीके में अमन के क़याम में नाकाम दिखाई दे रही है, जो काम किया जाना चाहिए था वो काम ही पूरे नहीं कर रही, लोगों की ज़िंदगियाँ दांव पे लगी हुई हैं, 150-200 लोग मर रहे हैं, और सूबाई हुकूमत नाकाम है। अच्छा, पहले तो ये बताइए आप नवेद वज़ीर साहब कि गवर्नर की मेज़बानी में एपीसी, गवर्नर का क्या ताल्लुक़ है वफाक का जो नुमाइंदा है, जो वोट लेकर तो नहीं आता, वफाक का नुमाइंदा होता है, वो केपीके में एपीसी करा रहा है अपनी मेज़बानी में, सियासी बात भी कर रहा है, चढ़ाई, वो सारे धमकियाँ, सारी चीज़ें होती हैं, होना चाहिए। देखिए जब केपीके का जो सीएम है उसके जो काम है वो नहीं करेगा तो गवर्नर करेगा, तो गवर्नर का वफाक इख्तियारात ही का नहीं है। नुमाइंदा है, जाहिर सी बात है। गवर्नर का इख्तियारात नहीं है सर। इख्तियारात देखिए यहाँ सीएम अगर सिंध के गवर्नर जो काम कर मुराद अली शाह नहीं करे तो तहसील साहब करेंगे। सिंध के गवर्नर जो काम कर रहा है उसका इख्तियारात है उन सब अपने चीजों के। जेब और वो खास तो- से अगर कोई शख्स फलाही काम कर रहा है तो ये फलाही काम तो नहीं कर रहे एपीसी पे लाके। ये सियासी काम कर रहा है, ये सियासत होती है, और उसकी गवर्नर सियासी होता है। आपको उसके बयान, गवर्नर सियासी होता है। देखिए, सियासी बस सियासी पार्टी से ताल्लुक तो सियासी होगा, वो नुमाइंदा गवर्नर का वफाक हल्फ उठाने के बाद किसी सियासी नुमाइंदा। जमात से ताल्लुक नहीं भाई होता। वो किसी एक जमात की बात भी नहीं कर रहा, वो कर रहा है जो काम
KPK के सीएम को APC करना किसको चाहिए बुलानी था, चाहिए? वो नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी APC बुला लेती, गवर्नर साहब ने क्यों बुलाई? भाई गवर्नर साहब ने अगर बुलाई है तो किन नुमाइंदों को बुलाया है? सारी जमातों को बुलाया, लेकिन गवर्नर ने क्यों बुलाया? ये पीपल्स पार्टी कर लेती है, नून लीग कर लेती। भाई अब तो मतलब कोई भी नहीं करे। उसने बात जी की, वफाक का नुमाइंदा KPK अरे आप में- एक बात बताएं, जो बात की गलत की उसने, सब यही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गवर्नर कि का- खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही आग लगी हुई है, सर, इतने बात मसाइल सुनिए, हैं, बात उनका सुनिए, एक ही बात काम है सुनिए। कि बस वो वफाक वफाक पे चढ़ाई पर करेंगे, हमला, चढ़ाई करेंगे, ये चढ़ाई करेंगे। वफाक पर हमले की बात आप करते हैं, गवर्नर साहब का तनख्वाह, गवर्नर साहब का खर्चा सीएम हाउस का कहाँ से आता है? KPK हुकूमत से। उन्हीं के खिलाफ APC करा के आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये बड़े नाकाम है। सर क्या कर रहे हैं आप? मतलब अगर उसका अगर खर्चे वहां से आता हो, जहाँ से आ रहे हैं वहीं से हाँ, बातें तो कर रहे वो हैं, उनकी- उनका काम है या नहीं ये बताएं। उनके लिए कवाली है। बाकी भी मतलब करें। उनकी- मतलब पीपल्स पार्टी के खिलाफ MKIM का गवर्नर जिसको कह रहे हैं आप, कामरान रसूरी, APC बुला ले, अच्छी बात होगी ये? अगर पीपल्स पार्टी का सीएम सिंध के काम छोड़ के वो पंजाब पे चढ़ाई करे और करे तो ये करेगा, आप देखेंगे ये होगा। उसलिए नहीं की उन्होंने, वो कह रहे हैं जी काम नहीं कर रहा। नहीं, उसे वो क्या कह रहे हैं, तो देखिए, सीएम सिंध के बारे में लोग कहते हैं काम नहीं कर रहा। उसने ये बोला कि आप उनके सूबे में 100 150 लोग मर रहे हैं, आग लगी तो ये डाकू अगवा कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा लोगों को? यार वो फिर डाकू के 2 आदमी से आप 100 आदमी का 100 कराची में एक दिन में एक महीने के रिकॉर्ड उठा लें जो स्ट्रीट क्राइम में कितने लोग मारे सीएम गए हैं। KPK सही काम कर रहा है मेरे ख्याल में, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा तो बाकी भी नहीं कर रहे ना। हैं। बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं सीएम आपका? भाई आप अभी अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए बात सुनिए, आप बलूचिस्तान में सीएम अच्छा काम कर रहे हैं। हम KPK की बात कर रहे हैं। सर आप तारीफ ना करें ना, फिर आप तारीफ नहीं न्यूट्रल कर दस दिया। मैं सही को सही बोल रहा हूँ, जो उन्होंने ऐलान जारी किया है मैं उससे मुत्तफिक हूँ। सीएम KPK को अब अपने सूबे पे ध्यान देना चाहिए कि उनके सूबे में क्या हालात हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं। एक रास्ता है पेशावर तक आने का, वो रास्ता ही नहीं वो खुलवा सकते। अब बातें कर रहे हैं और उनको पास एक ही काम है कि बस एक आदमी के रिहाई को उन्होंने सूबे का सबसे बड़ा मसला बना लिया, मुल्क का सबसे बड़ा मसला बना दिया। सूबाई उसमें असेंबली में खड़े होकर वफाक और अदारों के खिलाफ ऐसी तकरीरें करते हैं जो करनी नहीं चाहिए। अनीस मंसूरी साहब, अगर किसी सूबे का वज़ीर आला गवर्नर ये समझते हो काम नहीं कर रहा तो वो उसके खिलाफ बात करेगा, वो फिर APC भी बुलाएगा, ये तमाम काम जो कि उसके दायरा अख्तियार में तो नहीं आते, लेकिन वो करेगा। देखिए हमने तो दरवाजे खोल दिए ना कि जब कामरान टेसोरी साहब राब्ता कमेटी का इजलास नहीं बुलाना चाहिए था, कर गवर्नर दिया ना, हाउस में तो सियासी ये नहीं तो होना हर जगह चाहिए। होता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही है, एक सूबाई हुकूमत है, सही है, आप अगर उस पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं या आपका गवर्नर हाउस सूबाई हुकूमत के खिलाफ किसी भी जो सर ये जमहूरी बताइए, है- वफाक का नुमाइंदे का काम क्या ये नहीं होता कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करे या आग लगाने का करेगी? आप मुझे बता दें पहले, इन्होंने बता दिया। देखिए पुल का काम होना चाहिए और पुल का किसी काम। तौर पर भी ये काम नहीं होना चाहिए कि जनाब वो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाए कि Yes. जिसका स्लोगन ही ये हो कि मैं सूबाई हुकूमत पर अदम एतमाद कर रहा हूँ। ये है असल बात। अगर वो सूबाई ये है असल हुकूमत बात। पर अदम एतमाद करता है, चाहे वो सिंध का गवर्नर कर रहा हो, चाहे वो KP का गवर्नर कर रहा हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो। बलूचिस्तान का कर रहा हो, जो कोई भी अपने सियासी एजेंडे के लिए रियासती कुर्सी को इस्तेमाल कर रहा हो, वो नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा कहा अशखास हों या इदारे हों, जो लोग मुंतखब होते हैं उनकी जगह नहीं ले सकते, नहीं ली जा सकती। ऐसे सर आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के आखिर में 2-3 खबरें बड़ी हैं, मैं जल्दी शामिल कर लूँ। मैं एक तो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बड़ी छलांग आज भी 3000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 1,08,345 पॉइंट्स पर पहुँच चुका। लेकिन आम लोगों को जाहिर है, आप दोनों ने भी कहा लास्ट प्रोग्राम में, फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों से, लेकिन अच्छी खुशखबरी है कि जी लोग कम अज़ कम बैंकों से पैसा निकाल के लगा रहे हैं। सर 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। IMF ने गैस कीमतों में इजाफे के लिए 15 जो है टाइम दिया था, 15 दिन की डेडलाइन दे दी है, और साथ साथ IMF का ज़रूरी टैक्स बिल सूबाई असम्बलियों में पेश करने का भी उन्होंने मुतालबा कर दिया। सर ये IMF ने जहाँ डेडलाइन दे रहा है, मुतालबे कर रहा है, तो ये क्या ख़तरे की अलामत नहीं है? देखिए बहुत खतरे की अलामत। IMF से जब मुज़ाकरात हो जाते हैं तो नॉर्मली IMF उसके बाद इतनी जल्दी नहीं बोलती, एक टाइम देखती है जो उन्होंने टाइम दिया होता है, और साल में एक दफ़ा 6 माह बाद या फिर 1 साल बाद फिर उसको जायज़ा लेती है कि आपने कितने आधार पूरे किए। अभी जुम्मा 2 महीने हुए हैं IMF से आपका मुआहदा हुआ है, और वो बातें शुरू हो इतनी जल्दी उनकी ये बातें करना कि जनाब आप ये टैक्स लगाएं, आप वो टैक्स लगाएं, आपका ये कलेक्शन नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। किसी भी दुनिया के मुल्क में किसी महीने में कलेक्शन ज़्यादा होते हैं और आमदनी ज़्यादा होती है, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ बिल्कुल आप ठंडे ठार बैठे होते हैं। बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। आप यूरोप अमेरिका की मिसाल ले लें,
क्रिसमस में बहुत हाई कलेक्शन होता है क्योंकि क्रिसमस की शॉपिंग हो रही होती है दिसंबर जनवरी में ऐसा मर जाता है कि लोगों के पास अपने क्रेडिट कार्ड देने के पैसे नहीं होते, बिल्कुल कोई टैक्स नहीं आ रहा होता, लोग शॉपिंग उधर जा नहीं रहे होते। तो ये अभी बेवक की रागनी है, इसकी कुछ ना कुछ वजूहात है। क्या कहेंगे सुंदर ये साहब? कोई मामूली बात नहीं है कि आप सिंध की असेंबली से या पंजाब की सूबाई असेंबली से आप 40% ज़राअत पे टैक्स लगाने का बिल पास कर लेंगे यार? आर यू इन सेंसेस? मतलब उनको बोलो ये कोई आपने तरीक़ेकार है समझते यार? IMF ने कहा है तो मानना पड़ेगा। नहीं, अब अगर मेरा नहीं ख्याल कि ये बात हर बात पूरी नहीं होती, क्या कहेंगे अनिल चौधरी नेगोशिएशन साहब? करना देखिए माहौल तो बनाना शुरू कर दिया है, ख़ास तौर पर अगर हम सूबाई हुकूमतों को देखें तो वो इस तरह के तज्ज़िये और इस तरह के अपने सेमिनार्स और लेक्चर्स और अपने योम तासीस वगैरह में जो ख़िताब कर रहे हैं उसमें इस तरह का माहौल देना शुरू कर दिया उन्होंने। आपको याद होगा कि पिछले दिनों आसिफ अली साहब ने भी इस हवाले से बात की थी कि हमारे लोगों को सोचना चाहिए ज़रिए टैक्स पे। आपको मालूम होगा कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 30 नवंबर को योम तासीस के मौके पर जो ख़िताब किया उसमें उन्होंने खुसूसी तौर पे इसका जिक्र किया कि जनाब इसको ज़रा सा करना चाहिए, सूबाई हुकूमतों के साथ बैठकर बातचीत की जाए कि जनाब ये कैसे हो सकता है। तो इशारा तो देना शुरू कर दिया है और ज़ाहिर है हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इतनी ताकतवर नहीं हैं कि वो मुख्तलिफ़ पॉलिसी के मामलात में वफाक के फ़ैसलों को नज़रअंदाज कर सकें। तो मेरा अपना ज़ाती ख़याल ये कि ये क्योंकि इनको सहारा हमेशा से बकौल मौलाना साहब के कि इस मौजूदा हुकूमत को हमेशा सहारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में भी दो सूबों में सिंध और बलूचिस्तान के अंदर 40% नहीं तो 10 या 11% का ज़रूर हो जाएगा और पंजाब के अंदर भी ये 10 से 11% का हो जाएगा। हो सकता है जी। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में खेल की खबर, और खबर तो ज़ाहिर है थोड़ी सी मायूस कुन है लेकिन उसको पॉजिटिव बनाकर पेश करते हैं आपके सामने कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ हमने 2-1 से जीत ली। सर आज का मैच 132 रन पाकिस्तान ने बनाए और जिम्बाब्वे ने हमें हरा दिया आखिरी बॉल पर। क्या कहेंगे? जिम्बाब्वे की आप ही की बात दोहराऊंगा, इंतहाई कमज़ोर टीम। देखिए बहुत ही अफसोस की बात है, इस वक्त जो टीम मैनेजमेंट वहाँ है मुझे नहीं समझ में आती कि वो क्या सोच रही है। सारे सीनियर्स को बाहर बिठाया हुआ, चलो ठीक है, बाबर को हो गया, शाहीन को बिठा लिया आपने, रिजवान को बिठा दिया, आपने एक नया कप्तान बना दिया तजुर्बे करने के लिए। एक आध तो आपको आज तो आपने जो फास्ट बॉलर था आपका उसको भी बिठा दिया, तो क्या हुआ? ज़्यादातर लोगों को चांस दिया, आपने चांस दे के आप एक सीरीज विन करके निकल जाते ना, आप एक दो खिलाड़ी खिलाने से आपने कर लिए थे ना, आजमा लिए थे ना उसमें। अब ये आपने एक जीती हुई सीरीज का मजा कर दिया। आपको उधर तीन जीतना चाहिए था, जिम्बाब्वे से बहुत कम रन बनाए आपके पास, मतलब टारगेट तो नहीं है इतना। नहीं वो भी नहीं बना पा रहे थे, आखिरी बॉल पे बनाया, विकेट मुश्किल थी उनकी टीम से मुकाबला में पाकिस्तान का आप कंपैरिजन कौन कर भाई दिया आपने खिलाया नहीं ना, आपने कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं खिलाया, कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं खिलाया, शायद नहीं खिलाते। एक दो तो डालने चाहिए जो ऐसे वक्त पे अगर होते, अगर ये आखिरी ओवर इसकी जगह कोई और करारा होता तो हो सकता निकाल जाता। इसने भी बड़ा अच्छा ओवर किया, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन जीतना चाहिए था पाकिस्तान को 3-0। आदत डालनी चाहिए, देखिए तजुर्बे करें, लेकिन आदत डालनी चाहिए जीतने की। देखिए ये तो एक खबर है, लेकिन जो आज इंडिया का मीडिया बार बार चलाता रहा वो ये कहता रहा कि पाकिस्तान ने हाँ कर दिए और पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड सिस्टम पर एग्री हो गया है और अब अगले 3 सालों के लिए पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, जबकि हैरतअंगेज तौर पे जो इंडिया के अंदर अगले 3 साल दोनों एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। नहीं, बड़ा अजीब सी बात कही है। क्यों कही है? देखिए इसमें तो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। उसकी वजह यह है कि सन 2026 का जो इवेंट आ रहा है वो तो श्रीलंका और इंडिया दोनों एक साथ मेजबान है, तो वो तो उनके लिए तो कोई नुकसानदेह की बात नहीं कि श्रीलंका में कर लेंगे। वो बात सारी यह है कि असल में इस मौक़िफ़ में पाकिस्तान को डट कर रहना चाहिए था। मैं ये समझता हूं कि इस बार ये 3 साल के लिए उन्होंने बाउंड्रिंग इसलिए लगाई है कि अगले 5 साल बाद तो फिर वो अगला इवेंट जो है वो इंडिया के अंदर जो है उसमें सिर्फ इंडिविजुअल इंडिया के अंदर ही है, सिर्फ अकेले इंडिया के अंदर है। तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि जो इंडियन मीडिया बात कर रहा है, अगर ये सच है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को और इंतज़ामिया को और PCB को इस पर थोड़ा सा सख्त एक्शन लेना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, आसान अल्फाज में आपको मैं समझा दूँ कि भारतीय मीडिया का जो दावा है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मेज़बानी में चैम्पियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। चैम्पियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा और ये भी कह रहे हैं वो कि 3 साल तक पाकिस्तान भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे और भारतीय मीडिया के मुताबिक 2027 तक पाकिस्तान भी भारत में ICC इवेंट्स के मैच नहीं खेलेगा। अब इसमें भारतीय मीडिया का दावा है ये, उस तरह तो उनकी विन विन सिचुएशन है, कामयाबी भी है, लेकिन फिर जाहिर है हमारी तरफ से भी इस पर तबसरा नहीं हुआ। और सर जाहिर है अगर इस तरह होता है, मैं थोड़ा सा इंतजार करूँगा कि जब तक कि
PCB की तरफ से कोई बयान नहीं आ जाए उसके बाद तबसरा करूं। और मैं ये समझता हूं एज अ बिजनेस कंसर्न अगर बात करूं तो पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो ही अहम होता है स्पॉन्सर्स के लिए। अगर मैं स्पॉन्सर्स हूँ, मुझे अपनी कंपनी का, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो जी मैं 5 मिलियन की स्पॉन्सर देता हूँ। पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो फिर मैं नहीं देता। अगर पाकिस्तान इंडिया के 2 मैच होते हैं तो मेरी तरफ से 10 मिलियन भी मैं दूंगा। अगर खाली इंडिया नहीं आए तो इतना ही नुकसान है जितना पाकिस्तान इंडिया नहीं जाए। इंडिया को और PCB वो ICC को भी इतना ही नुकसान होगा जितना इंडिया के न आने से होगा। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के पास भी वो ट्रम्प कार्ड है। अगर पाकिस्तान नहीं जाए इंडिया, पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नहीं खेले, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, उसमें स्पॉन्सरशिप 70% कम आएगी। ट्रम्प कार्ड तो जाहिर है इमरान तो खान के ये पास है। बहरहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और मेरे दोनों मौजूद का बहुत शुक्रिया। और इंटरमीडिएट खबरें भी शामिल की जाती हैं हमारे प्रोग्राम में। नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम की इजाज़त। मौलाना इकबाल।